फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज क्लास को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आम आलोचना करवा आज चिलिकार साइंतनर दृश्य तापर जी एमसीक्यू क्वेश्चन रही से सबकि के आलोचना करवा। आपण मैंने देखिपे सौरभ टेस्ट पेपर 2026 जोड़ा नुआ आसी ही आम आलोचना करुँच। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, तो आपण मानकर बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी और सबकि आम आलोचना करवा। ऑब्जेक्टिव सरीगले आम सब्जेक्टिव उपर आलोचना करवा। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, आसतु आम सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा। एवं प्रथमे जो रही के ना 2024 रु पुणी 14 माने 14 रु 24 पर्यंत जी क्वेश्चन बा सप्लीमेंटारी क्वेश्चन गुड़िक आसाला आम आलोचना करदेबा। ठीक अच्छे, तापर विषय वस्तु को जीवा। मिनिमम माने 100 पाखापाखि आम क्वेश्चन आलोचना करवा। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, आउ डेरी नक आसतु सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु आपर पुणी थे कही रखुच्छी चिलिकार साइंतनर दृश्य। ठीक अच्छे, आसतु प्रथम क्वेश्चन, राधानाथ चिलिका काव्य एक डैश। राधानाथ चिलिका काव्य एक डैश कौन ना यह एक खंड काव्य। ठीक अच्छे, यह गोटे खंड काव्य। किशोर चंद्रानन चंपू किए रचना करते आपण मैंने जानते जे कवि सूर्य बलदेव रथ। किए? कवि सूर्य बलदेव रथ। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, 3 नंबर को जीवा। रातिर गोटे शब्द अच्छे कौन राति। ठीक अच्छे, रातिर प्रतिशब्दटी बाछि लेख। तो आपण मैंने जानते रातिर प्रतिशब्द हम निशिथिनी मरुत नुहे रत्नगर्भा अंतरिक्ष। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, आम ए 4 नंबर को चल जावा। 4 नंबर कौन कौचे ना राधानाथ रायकर अनुदित कृति किए। राधानाथ रायकर अनुदित कृति किए माने जोटा कि अनुवाद होता। अनुवाद कौटा ना सी मेघदूत को अनुवाद करते। ठीक अच्छे, 5 नंबर केउटी आशार उत्थान पतन घटी थाए। किए कहीपर केउटी आशार उत्थान और पतन घटी थाए दुख मन ही घटी थाए आशार उत्थान और पतन। 6 नंबर को जीवा। कवि राधानाथ राय क्या मृत्युंजय बोली चिलिकार साइंतनर दृश्य कवितार कहती। ठीक अच्छे, तो ये क्या कहते ना कवि सूर्य को कहते। क्या फ्रेंड्स 6 नंबर ए कवि सूर्य को कहते। तापर आम 7 नंबर को जीवा। 7 नंबर कही पापर गर्तरे किए पड़ी थाए। आपण मैंने जानते पापर गर्तरे अज्ञानी माने पड़ी था। किए? अज्ञानी लोक मैंने पड़ी था। मूर्ख दुष्ट मनुष्य माने कवितार जोटा देचे तार अनुसार आम देखिए किए अज्ञानी माने पड़ी था। तापर जी 8 नंबर। 8 नंबर है कौन गलानी तो गला कथारे संगीत। किए? गलानी तो गला कथारे संगीत बा संगत हम एटा गीतर रचिता किए। संगीत किए गला कथारी तो गलानी तो गला कथारे संगीत एक रचिता किए ना कवि सूर्य ही रचना करिसेंती। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, तापर आम जाकि पहुँचा कौटी 9 नंबर को। ठीक अच्छे, 9 नंबर कौन कौच देख संगीत आवेश। ठीक अच्छे, संगीत आवेश मन केउठी वितरण करे। किए कहीपर संगीत आवेश मन केउठी वितरण करे ना अतीन्द्रिय देश रे। कौन हम फ्रेंड्स अतीन्द्रिय देश रे भावराज्य स्वर्गलोक चिलिका जल ना ये हम अतीन्द्रिय देश रे। ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि किपरि दिशुला। ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि किपरि दिशुला। 10 नंबर ना पादर रे कौन पारदरे धुआ है परी कौली पारदरे धुआ है परी देखा जाऊला। ठीक अच्छे, शांत शांति कहीं। ठीक अच्छे, शांति कहीं लोकालय को त्याग करी कहीं ना कलिर उपद्रव्य कारण। ठीक अच्छे, कहीं ना कलिर बहुत माने कौन ले उपद्रव्य हो। ओके, उपद्रव बढ़िबार माने कली जुगर। पूर्व दिग्बेल कवि कहार छायाकार चित्र देखी। पूर्व दिग्बलय कवि कहार छायाकार चित्र देखी। 12 नंबर आपण मैंने देखु ना मीनजीवी मानकर नाबर कार देखी ना मीनजीवी मानकर नाबरे। ठीक अच्छे, तापर फ्रेंड्स आम जा कौटी की ना आम 13 नंबर क्वेश्चन को जीवा। 13 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना चिलिकार सायंतनर दृश्य कवितार कवि क्यों समय दृश्य वर्णना करिसेंती। तो संध्याकालीन समय बा संध्याकाल समय से वर्णना करिसेंती। ठीक अच्छे, एवं आम जा कौटी की 14 नंबर को ह्रदर मध्यभागे कहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि बोली कवि कहते। कार ना दीप मध्यस्थ पहाड़र कौन हो प्रतिबिंबटी शोभा पाउछि। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, 15 नंबर को जीवा। मात्र जशोदेह तुम्हे आयुष्मान। मात्र जशोदेह तुम्हे आयुष्मान यह कथा कहा उद्देश्य कहुई। ये जो कथाटा क्या ये जो डायलगटा बा ये जो छटाटा बा ये जो कविताटर गोटे पंक्ति क्या कहुई। किए कहीपर ना कवि सूर्य बलदेव रथ को कहुई। क्या कवि सूर्य बलदेव रथ को
ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି? ନିଶା ନିଶା ମାନେ ରାତିର ଆଗମନରେ ନିଶ୍ଚଳ କିଏ ହେଇଛି? ନା ଅବନୀ ହୋଇଯାଇଛି। କିଏ? ଅବନୀ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ରେ? ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଦେଖ, ଓକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଓକେ, କଳି ଉପଦ୍ରବ୍ୟରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି? କଳି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ କଲା, ସେ ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବନ ଦେଶକୁ ଯାଇକି କିଏ ରହିଛି? କିଏ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ? 17 ନମ୍ବର ନା ଶାନ୍ତି, ସେ ଟୋଟାଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଓକେ, ଯାଇକି ପୁରା ବନ ଦେଶରେ ରହୁଛି। କାହାକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଜେସ୍ନାନ କ'ଣ ହେବ? ଜେସ୍ନାନବକୁ। କେଉଁଟାକୁ? ଜେସ୍ନାନବକୁ। ହଁ, ଜେସ୍ନାନବକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ଜେସ୍ନ ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଜେସ୍ନା ସଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଜେସ୍ନାନବକୁ। ଜେସ୍ନ ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ଜେସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରେ? କ'ଣ? ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 20 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେତେ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା? 20 ନମ୍ବରକୁ। 20 ନମ୍ବର। କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା? ଗୀତ ତାନକୁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଗୀତ ତାନକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣଲେ? ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା। 21 ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ଯିବା। ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼େ? ନା ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ। କେଉଁଠି ପଡ଼େ? ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ। 22 ନମ୍ବର। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କର ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଜେସ୍ନାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 22 ନମ୍ବର ହେଲା ଜେସ୍ନାକୁ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କର ଦୁକୁଳ ସହିତ ଜେସ୍ନା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦୁଃଖ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟେ? କିଏ? ଆନନ୍ଦର, ବିଷାଦର, ଆଶାର। ଆମ ଆଶାର ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ କିଏ ବିଚରଣ କରେ? କିଏ କରେ? ମନ ବିଚରଣ କରେ। କିଏ ବିଚରଣ କରେ? ମନ। ତାପରେ ଯିବା 25 ନମ୍ବରକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଳି ଉପଦ୍ରବ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା? କେଉଁଠି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରିବନ ଦେଶରେ। କେଉଁଠି? ଗିରିବନ ଦେଶରେ ସତିକା ଶାନ୍ତି ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଏ କଳି ଯୁଗରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 26 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେତେ ନମ୍ବର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 26। ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲାକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମସଲା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତରଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା ମସଲାକୁ କାହା ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହା ସହିତ? ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, 27 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି? ନା ନିଶା, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ହେଲେ ମଧୁର ହାସିନୀ? କିଏ କହିପାରିବ? ନା ମଧୁର ଭାସିନୀ ହେଉଛି 28 ନମ୍ବର। 28 ନମ୍ବର ହେଲା ଦିଗଙ୍ଗନା। କିଏ କହିପାରିବ? ଦିଗଙ୍ଗନା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ? ଦିଗଙ୍ଗନା। ଠିକ୍ ଅଛି, 29 ନମ୍ବର। ଛାୟା ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଣା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି? ଛାୟା ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଣା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା 30। ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ, ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କିଏ କହିପାରିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ସିଏ ବନଭୂମିକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ବନଭୂମିକୁ। ଚିଲିକା ପବନରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ପବନରେ କେଉଁ କବିଙ୍କର ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। କାହାର? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ, ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ କେଉଁ କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ? କୁହ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ଯେଉଁ ଧୀବରମାନେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ସେ କେଉଁ କଥା ଭାବୁଥିଲେ? ନା ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିକି ଫେରୁଥିଲେ। କାହା କଥା ଭାବିକି ଫେରୁଥିଲେ? ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର କେଉଁଠି? ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ତାପରେ ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଯେଉଁ ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ, ନିଶି ମାନେ ରାତିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନା ଦୂର ଝରନାଦ। କିଏ? ଦୂର ଝରନାଦଟି, ମାନେ ଯେଉଁ ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ, ମସଲା ଦେଖି ମୀନମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମସଲା ଦେଖିଲେ ମୀନମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା
ତରି ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ବା ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। କ'ଣ କରିବେ? ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପତପାଳ ଧରଣୀରେ କ'ଣ କରେ? ପତପାଳଟି କ'ଣ କଲେ? ନା ମସଲା ଜଳାଏ। କ'ଣ କରେ? ମସଲାଟି ଜଳାଇ ଦିଏ। ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ସେ କ'ଣ ମସଲାଟି ଜଳାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଆସିଲା 37 ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଏକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? 37 ନମ୍ବର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପତପାଳ ତରୁଣୀରେ ମସଲା ଜାଳିଥିଲେ? କାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପତପାଳ ଜଣକ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା ତମେ ଜାଣିଛ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ମୀନମାନଙ୍କୁ। 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଟା ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। କ'ଣ? ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବନଦେଶରେ କ'ଣ ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ? ଚହଳ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାତିର ପୁରା ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏ ଆନ୍ସର୍ ତ ସବୁ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଏବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିବା ଯେଉଁଟାକି ଏ ବର୍ଷର ଆସିପାରେ ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଲେ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଏକଦମ ଆମେ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ହେଲ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଚମ୍ପୁର ଅଂଶ ବିଶେଷ କୋଉଟା? ନା ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଓକେ। ଲକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଲିକା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ତା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କହିବା? ନା ହେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ। ଓକେ। ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମସଲା ଶିଖାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? କିଏ କବିରେ? ନା ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କିଏ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ? କିଏ? ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। 5 ନମ୍ବର। ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟେଷ୍ଣା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏହି ପଦର ବ୍ୟବହୃତ ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଦୁକୁଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟଲୁଗା। କ'ଣ ହେଉଛି? ପାଟଲୁଗା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଟଲୁଗା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ କ'ଣ ଟେକି ଆସିଥାନ୍ତି? ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ କ'ଣ ଟେକିକି ଆସନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ପଟିକା ଟେକିକି ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଟେକିକି ଆସନ୍ତି? ପଟିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର। ପଠିତ କବିତାରେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟରେ କେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ ହୋଇନାହିଁ? କିଏ କହିପାରିବ କେଉଁଟା? ନା କବିବରଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ। କେଉଁଟା? କବିବରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତାମୃତ ସ୍ମରଣ ରହିଛି ସେଇଟା ୟାଦେହରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଉଦ୍ବେଳନ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ସବୁ କିଛି ରହିଛି, କେବଳ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ? ନା ସାୟନ୍ତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ବିଷୟଟା ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି ରେ? ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି। ସାୟନ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସାୟନ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। 9 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଅନୁଦିତ କୃତି? ଜାଣିଛ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନା ମହାଯାତ୍ରା, ନା ପାର୍ବତୀ, ନା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ? ନମ୍ବର ହେଲା ତୁଳସୀ ସ୍ତବକଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦିତ ମାନେ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚିଲିକା ଦେଖିବା। ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ କବିବର କାହାକୁ ନାୟିକା ରୂପେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାବ୍ୟକୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର ନୁହେଁ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି? କିଏ କହିଦେଇପାରିବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇନ୍ଦୁମତୀ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା କାହାର? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଏସବୁ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, କେଦାରଗୌରୀ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଇନ୍ଦୁମତୀକି ଲେଖିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦ୍ୱୀପ କୁହନ୍ତି। ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦ୍ୱୀପ କୁହନ୍ତି। ନାସି କୁହନ୍ତି। ନାସି। ନଦୀ ବା ନାସି କୁହନ୍ତି। ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନାସି।
କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନାସି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜଣାଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବାଗେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ? କିଏ କହେ? ବାଗେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। କାହାକୁ ଏଥିରେ? ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ବାଗ୍ ଦେବୀ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। 14 ନମ୍ବର, କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ ହ୍ରଦର ନୀଳବକ୍ଷରେ କିଏ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ହ୍ରଦର ତା ନୀଳବକ୍ଷରେ କିଏ? ନା ଗୀତର ତାନ। ଗୀତର ତାନ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା। ଓକେ, ଭାଲେରୀ ଶିଖର, ଯେଉଁ ଭାଲେରୀ ଶିଖରର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରାକୁ ଦେଖି, ଭାଲେରୀ ଶିଖର ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହାଲାସଟିକି, ଏହି ପଦରେ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବାର କହିଛନ୍ତି? କିଏ କହିବ? ନା ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଆମେ 17 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେତେ? 17 ନମ୍ବର, ଚଉଦିଗରେ କେଉଁମାନେ ହସୁଥିଲେ? ଦିଗଙ୍ଗନା। କିଏ? ଦିଗଙ୍ଗନା। 18 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 19 ନମ୍ବରକୁ। 19 ନମ୍ବରକୁ କିଏ ଲୀଳା ରଚନା କରୁଥିଲେ? କହିପାରିବ? ନା ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। କିଏ? ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମିଷ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବୁଝିଗଲା କିଏ? ମିଷ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରାୟ। 21 ନମ୍ବର, ରାତ୍ରି ଆଗମନ ହେତୁ ଚିଲିକାରେ କେଉଁମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ରାତ୍ରି ଆଗମନ ହେତୁ ଚିଲିକାରେ କେଉଁମାନେ ଗହଳ ଚହଳ ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର? କିଏ କହିପାରିବ? 21 ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛ, ନା ଲୋକମାନଙ୍କର। ବହୁତ ସର୍ଟରେ, ବହୁତ ସାଧା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା। କାହାର ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ସହି ନ ପାରି ଶାନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ବିରାଜିତ? କେଉଁଠି? ନା କାହାର? କଳିର। କଳିର ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ସହି ନ ପାରି ସିଏ କ'ଣ କଲା? ନା ଚିଲିକାର ସେ ଯେଉଁ ବଣଭୂମିରେ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଯାଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 24 ନମ୍ବରକୁ, ନା ସରି 23 ନମ୍ବରକୁ। 23 ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? 23 ନମ୍ବର କିଏ କହିପାରିବ? ନା ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟି ସାରିଲାଣି। ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟି ସାରିଲାଣି ବା ଘଟିଗଲାଣି। ଓକେ। 24 ନମ୍ବର, ଧନ୍ୟ ରଥ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ଶୁଭକ୍ଷଣେ, ଏଠାରେ କାହାର ଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତୁମ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ଏଠାରେ କାହାର ମାଟି ଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନ କ'ଣ କରିଛି? ନା ଗ୍ରାସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାଟି ଦେହକୁ ମାଟି ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ କ'ଣ? 26 ନମ୍ବର, ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟୋଇছে। ଭବେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟୋଇছে, ଏଠାରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କିଏ କହିପାରିବ? ଏଠାରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? କାହାକୁ? ନା ମଶାଲାକୁ। କାହାକୁ? ମଶାଲାକୁ। ଚିଲିକାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ଲୁଚି ଯାଉଛି? କିଏ? ନା ଫେରୁଥିବା ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼। ନା କିଏ? ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ? ଯେଉଁ 27 ନମ୍ବରଟା ରହିଲା, ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଫେରୁଥିବା ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ। ଫେରୁଥିବା ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଯିବା 28 ନମ୍ବରକୁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ, ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେଉଁଟା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୁଏ? କିଏ କହିପାରିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା କିଏ କହିପାରିବ? 28 ନମ୍ବର। ମୁଁ ତ ଆନ୍ସର କହିବି, ତମେମାନେ କହିବ ନା। ଆଉ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆଶା ଆସେ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଣା ବିଧୌତ ସୃଷ୍ଟି କବିଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି? ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଣା ବିଧୌତ ସୃଷ୍ଟି କବିଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖାଦେଇଛି? ନା ପାରଦ ଧୌତ। ଭଲ। 23 ନମ୍ବର, ମୀନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ନାଁର ଚିତ୍ର କିପରି ଦିଶୁଥିଲା? ଯେଉଁ ମୀନଜୀବୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଁଟା ମାନେ ନାଁ ମାନେ କ'ଣ? ନୌକା କିଭଳି ଦିଶୁଥିଲା? ନା ଛାୟାକାର ଭଳି। କାହା ଭଳି ଦେଖୁଥିଲା? ଛାୟାକାର। ଅପସନ୍ ସି କ'ଣ ହେବ? ଛାୟାକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? 31 ନମ୍ବର, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେଉଁଠାରେ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ। ପୁରା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ହିଁ ଭାଇନି। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏକୁ ଗୋଟାଉଥିଲେ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ? 32 ନମ୍ବରକୁ। ଭାଲେରୀ ଶିଖର କ'ଣ ଦେଖି ନାବିକମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲେ? ଜହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। କେଉଁଟା ହେବ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ନାବିକମାନେ ନାଁକୁ କିପରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲେ? କିଏ କହିପାରିବ? ନା ପାଲ ଟେକି ଦେଇକି, ତାଙ୍କ ପାଲକୁ ଟେକିକି ଆସିଲେ।
ठीक अच्छे तापर आम जा कौटी कि 34 नंबर को 34 नंबर आमको कौन कौचे ना जल स्थल नभ के परिप्लुत होता किए ना जेस्ना होता ठीक अच्छे कथा नंबर 34 नंबर हम कौन ना जेस्ना ठीक अच्छे 35 नंबर को जीवा 35 नंबर कहार आगमन रे लोक कोलाहल क्रमे निश्चल होता आपड़ जानते कार आगमन घटूला निशा आगमन रे कार निशा माने रातिर आगमन रे बोईत गुड़िक केते बोईत गुड़िक क्या उपरे दोहली दोहली आसुले तरंगे दोहली दोहली की आसती आउे आ तेल आसता ना जोड़ कौदे ना तरंगे दोहली दोहली आसुले केते नंबर होगा 36 नंबर केते फ्रेंड्स 36 नंबर 37 की जीवा 37 पतपाल माने मसला जालिबार कारण कौन थिला ना मीन मान को आकर्षण करने आशा मीन मान को आकर्षण करने आशा तापर आम जा के 38 39 40 ये 3टा को आलोचना करिया 38 नंबर कौच पतपाल तरणी रे कौन जाली ना मसला जाली कौन मसाल मसाल कौन मसाल 39 पृथ्वीर पाप मूर्ति रम्य दिशले ताकू स्पर्श कले कौन हम भयानक मारात्मक आनंददायक जंत्रणादायक किए कहीपर ना मारात्मक हो रे मीनजीवी मानकर कंठरू कवि सूर्य गीत को किए दूर बही आणुला समुद्र पवन चिलिकार तरंग हिमवाह हम 40 नंबर देख 3टा जाक हम कौटा ना चिलिकार पवन कहीं ये चिलिकार कथा कहुई ना तेणु चिलिकार पवन ही राइट आंसर ओके तापर जी 41 नंबर मीनजीवी मानक नाबगुड़िक छाई परी चिलिकार केउ दिक को जाए देखा जो मीनजीवी मानकर ना गुड़िक माने नौका गुड़िक छाई परी चिलिकार केउ दिक को सी सब देखा किए कहीपर केउ दिक को देखा 41 ना पूर्व दिगरु कौ दिगरु देखा पूर्व दिगरु ओके आस पुणी जा ठीक 42 चंद्रचूड़ क्या कहते आपण मैंने आखि मुझी जानते शिव को ही कहती कौन ले चंद्रचूड़ क्या कहते शिव को तापर आम देखिया कौन 43 नंबर कौन बोईतर नाविक माने जलाउथिबा मसला को शिख को कवि क्या सह तुलना करिसेंती दुखी मनर आशा सहित तुलना करिसेंती ठीक अच्छे तापर जी 44 नंबर पतपाल कहले कौन बुझ किए कहीपर पतपाल कहले क्या बुझाए ना नाविक मान को बुझाए पतपाल माने नाविक गलानी तो गला कथार संगीत यह क्यों आद्य वर्ण रे नियम होइछे ग आद्य वर्ण रे कौटा ग आद्य वर्ण रे चिलिकार सायंतनर दृश्य कविताटी क्यों छंदरे रचित चिलिकार सायंतनर दृश्य कविताटी क्यों छंदरे रचित नटवाणी कौन नटवाणी रागरे ठीक अच्छे 47 नंबर 48 49 47 कौन स्वभावन शब्दटी क्यों अर्थ व्यवहृत होइछि स्वभावन शब्दटी 47 नंबर स्वभावन शब्दटी सुंदर अर्थ व्यवहृत होइछि क्यों अर्थ सुंदर कली उपद्रव्य तेजी लोकालय शांति शांति किए स्थल भजिले आश्रय जो रही कवि एठारे चिलिकार क्यों परिवेश को लक्ष्य करी कहते चिलिकार कोलाहल चिलिकार राति दृश्य कौटा हो पार किए कहीपर ना 48 नंबर आमर राइट आंसर हूँ चिलिकार जो निरला परिवेश देखिए चिलिकार निरला परिवेश तापर जी 49 नंबर को चिलिकार विजन स्थली रे किए आश्रय नहीं कहुई किए रे ना आमर शांति देवी आश्रय नहीं कली उपद्रव्य पाई शांति ठीक अच्छे 50 नंबर गिरिवन देश क्यों रूप धारण करी प्रशांत प्रशांत तापर कौन 51 नंबर को जीवा चंद्रर किरण क्योंठी प्रतिफलित होउनथिला चंद्र किरणटी नौकारे प्रतिफलित होउनथिला ठीक अच्छे तापर जी आम 52 नंबर को 52 नंबर को क्षीरद सदर एठारे यही पंक्तिर अर्थ कौन क्षीरद सदर आम जदि कहवा क्या बुझाइब ना क्षीर समुद्र सदृश्य कौन कहिया क्षीर समुद्र सदृश्य दीप पर्वत रे प्रतिबिंब समूह क्योंठी प्रतिबिंबित हेउथिला दीप आ पर्वतर प्रतिबिंब समूह सब क्योंठी प्रतिबिंबित हेउथिला से हेउथिला ह्रदर अंतस्थल रे दिगंगना उद्देश्य रे क्यों शब्द व्यवहार दिगंगना उद्देश्य रे क्यों शब्द व्यवहार करा जाइछि ना तांको कौन ना क्या सहित तुलना करा जाइछि 54 नंबर ना मधुर हासिनी तांको मधुर हासिनी सह तुलना करा जाइछि धन्य रथे एठारे धन्य रथे बोली क्या संबोधन करा जाइछि ना बलदेव रथ को कहछन धन्य रथ तम्बे जन्म सुक्षणे तापर कौन बलदेव रथ चिलिकार सायंतनर दृश्य कवितार
ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବିଷୟଟି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି? କୁହ। ଚିଲିକାର ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟାରେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଥିଲା? 56 ନମ୍ବର କୁହ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା। କେଉଁଟା? ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଯିବା 57 ନମ୍ବରକୁ। ଯଶୋଦେହ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଶୋଦେହ 57 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଯେ ଯଶୋଦେହର ଅର୍ଥାତ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ। କ'ଣ? ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ। ଯଶୋଦେହ ମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ। 58 ନମ୍ବର। ଶ୍ମଶାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କଳା ଦେହକୁ, ମାଟି ଦେହକୁ। ଆଉ କାହାକୁ? ମାଟି ଦେହକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ? 59 କେଉଁ ଦେଶର ବିନାଶ ନାହିଁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦେଶ ନାହିଁ, କେଉଁ ଦେହର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ? କିଏ କହିପାରିବ? ନା ତରଣୀରେ ଯଶୋଦେହରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲି। ଯଶୋଦେହ। ତରିଗର୍ତ୍ତରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ତରିଗର୍ତ୍ତରେ ମୀନମାନେ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ନା ତରଣୀରେ ଜଳୁଥିବା ମସଲାର ଶାଖା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ମୀନମାନେ ଡେଇଁକି ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେତେ? 61କୁ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ 61 ନମ୍ବର ମୀନଜୀବୀ ବା ନାବମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ରେ। କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ମୀନଜୀବୀମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? କେଉଁ ପାହାଡ଼ର? ନା ଚିଲିକାର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଭାଲେରୀ। 63 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ନାୟିକା ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା ମାନେ ହିରୋଇନ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ରଚନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? କିଏ କହିଦେଇପାରିବ? ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ ଏହି ପଦଟି ଅଛି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। 65 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? ନା 65 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 65 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିବା। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ଶେଷରେ କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି? এই କବିତାର ଶେଷରେ କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ରେ? ନା ଚିଲିକାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନା ଚିଲିକାକୁ ରେ। 66 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କବିବର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। କବିବର କିଏ ରେ? କବିବର କିଏ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ୱାହ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ? ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ୍ମିନୀଟା ନୁହେଁ, ପଦ୍ମିନୀ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏଇଟା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ହେଇଛି এই କବିତାଟି? ନା ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ। ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 69 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। 69 70 କେଉଁ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ମନ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ। ମନଟା ଆମର ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ। ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା କିଏ କହିପାରିବ? 70 ନମ୍ବର। ନା ମସଲାକୁ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଆସ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିନେବା। 71 ନମ୍ବର। 71 ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। କାମ ସରିଲା ଭାଇ। ଯାହାକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଥିବ ବାର ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିବ ନା। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ପରିପ୍ଲୁତ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନବ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କେଉଁଟା ହେଇଛି ତମେ କୁହ? 72 ନମ୍ବରଟା କିଏ କହିଦେଇପାରିବ? ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାମୟୀ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାମୟୀ। ତରିଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁ କିଏ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା? 73 ନମ୍ବର। ନା ମୀନମାନେ ତରିଗର୍ଭକୁ ମାନେ ନୌକା ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କବି କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମସଲାର ଶିଖା ସହିତ। କାହା ସହିତ? ମସଲାର ଶିଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 75 ନମ୍ବର। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ପାରଦ ଦୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। ଟିକେ ଗାର ମାରିଦେଉ ତଥାପି। ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। ତାପରେ 76 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ନା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର କ'ଣ ପ୍ରଚାରିତ କରେ?
ନା ଝିଙ୍କାରୀର ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ରାତିର ପ୍ରଭାବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାରେ ସାଇନ୍ଥନକୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିନିଅ, ତୁମର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଦେଖ ନୂଆ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଆଇଛି, PDF କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେନି ତ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ମହାନ ଗଧ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକେଇକି ଡେଲି ସୁଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସବଜେକ୍ଟିଭ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଭଳି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯାହା ବି ହଉ କରି ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଉଛି। ଓକେ, 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ବହୁତ